In today's lab, you will explore the specifics of the alter table modify column statement. This is our second lab focusing on the alter table command. Let's create a table to practice using the alter table command. Here's an example of how to create an sample accounts table. SQL plus আমরা কমান্ড প্রম্পটে SQL plus লিখে আমরা SQL plus উইন্ডোতে চলে আসবো। You have to put your username and password here. This is our username and password. Okay. You can clear the screen using the clear screen command. Create table accounts. Create table command open. Account ID. Number data type. Maximum length is 4. Generated by default as identity is a constraint to generate auto number for the account ID column, comma, first name, varchar2 is a data type, length is string, not null is a constraint. Last name is the column name, varchar2 is a data type, 10 is the length of the data, not null is a constraint. Email, varchar2 is the data type, maximum length is. This is our test purpose, so I can put only 10. I'm not using any constant for the email. Phone, varchar2 is a data type, maximum length is 12. Okay, comma, then full name, another column, varchar2 of 22, because the length of first name column is 10 and last name column is 10, the total 20. So we're trying to auto generate the full name from first name and last name column. So we'll use the auto generated by always. To create automatically full name, we should use generated by always as constant. Generated by always as is a clause. For as clause we have to use the parameter. Okay, first name, concatenation operator. This is a blank space, again a concatenation operator, last underscore name. concatenation অপারেটরের কাজ হচ্ছে স্ট্রিং কে জোড়া লাগানো। সো ফার্স্ট নেম এন্ড লাস্ট নেম এই দুটি স্ট্রিং কে জোড়া লাগাবে, পাশাপাশি দেখাবে এবং মাঝখানে একটি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস তৈরি করবে। এই যে ফার্স্ট নেম এন্ড লাস্ট নেমটাকে যে জোড়া লাগালো মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা সহ অ্যাজ লাইক এ রিয়েল নেম, এই বিষয়টা অটো জেনারেটেড হবে, জেনারেটেড বাই অলওয়েজ অ্যাজ জেনারেটেড বাই অলওয়েজ, মানে যতবারই এই টেবিলে কোনো ডাটা ইনসার্ট হবে ফুল নেম কলামে অটোমেটিক্যালি ফার্স্ট নেম এন্ড লাস্ট নেম
কনক্যাট পে এই ফুল নেম কলামে সেভ থাকবে। আমরা এখানে কনস্ট্যান্টের একটি রো লেভেল কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করব। কনস্ট্যান্ট নেম অফ দ্য ভ্যারিয়েবল var constant name is primary key, column name is account underscore id. That means we are going to implement the primary key constant on account id column. This is our last row, so we will not put any comma here. Enter. End of the create table command, semicolon is the end of the statement. Enter. Missing default keyword. Okay, so we missed default keyword in line number 8. Full name varchar 1222 generated by always. Okay, এখানে মিসিং ডিফল্ট কিওয়ার্ড এই এররটা দেখাচ্ছে ঠিকই, বাট তোমাদেরকে একটু বুঝতে হবে এররটা কেন দেখাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি লাইন নম্বর 8 এ ডিফল্ট কিওয়ার্ড মিসিং হয়নি। জেনারেটেড অলওয়েজ অ্যাজ এই কনস্ট্যান্টটি ব্যবহার করার সময় বাই দিতে হয় না। সো আমাদের এই এররটি দিয়েছে, এটা আমাদের জন্য একটি ভালো লেসন। আমরা এখানে এডিট লিখে আমরা এডিট বাফারে যেতে পারবো। ওকে, সো আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে এডিট বাফার থেকে আমরা এই কোডটি সংশোধন করে নেব। দেখো এডিট বাফারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুল নেম varchar 1222 জেনারেটেড বাই অলওয়েজ না, জেনারেটেড অলওয়েজ। তাহলে এখান থেকে শুধু বাইটা আমরা রিমুভ করে দিলাম, জেনারেটেড অলওয়েজ অ্যাজ। ওকে, এডিট বাফারটি সবসময় সেভ করে তারপর ক্লোজ করে বা ওকে, ক্লোজ করলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এসকিউএল প্লাস উইন্ডোতে আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি এইভাবে দেখতে পাবো। কনস্ট্যান্ট var accpk এর ভেরিয়েবলের নাম ছিল প্রাইমারি কি, তারপরে প্যারামিটার মধ্যে অ্যাকাউন্ট আইডি। দেখো লাস্ট লাইনটা ঠিকই আছে। লাস্ট আমরা এন্ড অফ দ্য টেবিল কমান্ডে আমরা শুধু ব্র্যাকেট লিখেছিলাম, মানে ক্লোজিং ফার্স্ট ব্র্যাকেট লিখেছিলাম, বাট তারপর একটি সেমিকোলন ছিল। এডিট বাফার থেকে সেমিকোলনটি আসে না। এখানে যে কাজটি করতে হয় ম্যানুয়ালি সরাসরি ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে এক্সিকিউট করে টেবিল ক্রিয়েটেড। দেখো ক্রিয়েট টেবিল অ্যাকাউন্টস ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন অ্যাকাউন্ট আইডি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন ফুল নেম, এবং আমরা একটি রো লেভেল কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করেছিলাম প্রাইমারি কি, সেটি ক্রিয়েট হয়েছে এবং আমরা টেবিল ক্রিয়েটেড মেসেজ দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা দুটি শিক্ষা পেলাম। যদিও বা আমরা একটা অ্যাকাউন্টস নামে প্র্যাকটিস টেবিল তৈরি করতে এসেছিলাম, যার মাধ্যমে আমরা অল্টার টেবিল কমান্ড প্র্যাকটিস করব, কিন্তু আমাদের এই নামে একটি টেবিল থাকার কারণে আমরা টেবিলটিকে মুছতে হলো, সেজন্য আমরা ড্রপ টেবিল কমান্ড এটিও প্র্যাকটিস করতে পারলাম। আবার জেনারেটের পরে আমরা বাই লিখেছিলাম, সেই বাই লেখার কারণে আমাদের এরর এসেছিল, সেই এররটাও আমরা ঠিক করতে পারলাম। এবং আমরা এডিট বাফারে কিভাবে যাব, এডিট বাফারে আমরা কারেকশন করার পরে এডিট বাফার সেভ করে ক্লোজ করে আবার যে ব্যাকস্ল্যাশের মাধ্যমে কমান্ডকে এক্সিকিউট করতে হয় সেটিও আমরা দেখতে পেলাম। এটি আমাদের বাড়তি পাওনা। ওকে, ডেস্ক অ্যাকাউন্টস আমাদের এটি প্রি রেকর্ডেড চ্যানেল না হবার কারণে, যেহেতু এটা ক্লাসরুম রেকর্ডিং, এই জন্য এখানে এরকম অনেক এরর আসবে। যে এরর গুলো আমরা কিভাবে ঠিক করছি এটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে কাজে লাগবে।
তাহলে আমরা ডেক্স কমান্ডের মাধ্যমে আমরা যে টেবিলটি তৈরি করলাম সেটার ডেসক্রিপশনটি দেখে নিতে পারছি। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন, মানে এই স্ট্রাকচারে ডাটাবেজে এই টেবিলটি থাকবে। কারণ যখন আমরা এই এসকিউএল প্রম্পট অথবা কমান্ড প্রম্পট এর বাফারটি আমরা ক্লোজ করে দেব, এসকিউএল ক্লাস উইন্ডোটি ক্লোজ করে দেব, তখন কিন্তু আমরা এই সোর্স কোডটি আর দেখতে পাবো না। ওকে, তোমাদের যদি এই সোর্স কোডটি সংরক্ষণ করবার প্রয়োজন থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কন্ট্রোল সি, সিলেকশন মোডে কন্ট্রোল সি তে অথবা এডিট বাফার থেকে কপি করে তোমরা অন্যত্র সংরক্ষণ করতে পারবে। এখন এই টেবিলে আমরা কিছু ডাটা ইনসার্ট করব, যার মাধ্যমে আমরা কিছু প্র্যাকটিস করতে পারবো, অনুশীলন করতে পারবো পরবর্তী কমান্ডগুলো। সো আমরা ডেমো হিসাবে 3টি রো ইনসার্ট করব এখানে। এটা আমাদের প্ল্যানিং এর অংশ। আমরা জানি যে টেবিলে ডাটা ইনসার্ট করতে গেলে আমাদের ইনসার্ট কমান্ড ব্যবহার করতে হয়। সো ইনসার্ট ইনটু অ্যাকাউন্টস, আমরা যে কলামে ডাটা ইনসার্ট করব আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি সেই কলামের নামটা দিতে হবে। আমরা কলাম নেমে দেবার জন্য আমরা কলাম নেমে প্যারামিটারের জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করলাম। আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে আমরা ফার্স্ট নেম কলামে, লাস্ট নেম কলামে এবং ফোন কলামে ডাটা ইনসার্ট করব। ওকে, আর রিমেনিং কলামগুলোতে আমরা ডাটা ইনসার্ট করব না। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উপরে ডেসক্রিপশনে যে আমরা যে টেবিলটি তৈরি করলাম সেই টেবিলটিতে মোট 1 2 3 4 5 6 6টি কলাম রয়েছে। এই 6টি কলামের মধ্যে 2টি কলাম হচ্ছে অটো জেনারেটেড, একটি হচ্ছে ফুল নেম আর একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট আইডি। রিমেনিং কলাম 4টির মধ্যে আমরা এখানে 3টির নাম লিখেছি। ওকে, তো ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম এবং ফোন, এই 3টি কলামে আমরা ডাটা লিখব। যেহেতু যখন আমরা একটি টেবিলের সবগুলি কলামে ডাটা পাঠাবো না, ডাটা ইনসার্ট করব না, তখন আমাদেরকে অবশ্যই এভাবে কলামের নাম স্পেসিফাই করে দিতে হবে। এরপরে ভ্যালুজ কিওয়ার্ড আসবে এবং সেই ভ্যালুজ কিওয়ার্ডে আমরা ভ্যালুগুলো দিয়ে দেবো। ফার্স্ট নেম, যেহেতু ফার্স্ট নেম একটি ভার্চুয়াল ডাটা টাইপ, সো আমরা এখানে সিঙ্গেল কোটের মাধ্যমে দিব, ঠিক যেভাবে আমরা অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে স্ট্রিং ইনসার্ট করতাম। এখানে জাস্ট স্যাম্পল আমি মিস্টার লিখলাম, লাস্ট নেম এক্স লিখলাম, অথবা একটি বড় নাম লিখলাম রহিম, মিস্টার রহিম। দেখো মিস্টার এটিও হচ্ছে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে দেওয়া আছে এবং রহিম এটিও সিঙ্গেল কোটের মধ্যে আবদ্ধ করা আছে। ফোন এটিও যেহেতু ভার্চুয়াল টাইপ, সো আমাদেরকে সিঙ্গেল কোটের মাধ্যমে লিখতে হবে। আমি একটু ছোট করে লিখলাম যাতে করে পুরো মোবাইল নাম্বারটি 12 ডিজিট আমি ইউজ করলাম না, অল্প পরিসরে লিখলাম। এটা তো আমাদের ডেমো প্র্যাকটিস করছি আমরা, সো এটা রিয়েল ডাটা না হলেও চলবে। ভ্যালুজের ব্র্যাকেট ক্লোজ এবং হচ্ছে সেমিকোলন, এন্ড অফ দ্য স্টেটমেন্ট। এন্টার প্রেস করো, দেখো 1 রো ক্রিয়েটেড আসছে। সো আমি আরেকটি আরেকটি রো ইনসার্ট করতে চাই। তো সেক্ষেত্রে বারবার ইনসার্ট ইনটু অ্যাকাউন্টস এই কমান্ডটি না লিখে কিবোর্ডের আপ অ্যারোতে যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এটি দেখতে পাবে। ইনসার্ট এর অ্যাকাউন্টস, এন্টার প্রেস করো, তারপর ডাউন অ্যারোতে অথবা আপ অ্যারোতে আবার প্রেস করো, তাহলে এই লাইনটি পেবে। লাইনটি যখন আসবে তখন এন্টার বাটনে প্রেস করবে, আবার একইভাবে কিবোর্ডের আপ অ্যারোতে প্রবেশ করো। ধরো এই লাইনটি আসছে, তুমি তো আর এক্স্যাক্টলি এই লাইনটি মানে কম্পিউটারকে দিবে না বা ইনসার্ট করবে না। সো তুমি ভ্যালু পরিবর্তন করার জন্য কিবোর্ডের ব্যাক অ্যারোতে যাও, রাইট এন্ড লেফট অ্যারোতে গেলেই কার্সারটি মুভমেন্ট করতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে আমি রহিমের জায়গায় আমি লিখলাম করিম। এখানে জাস্ট মোবাইল নাম্বারে কিছু ডিজিট চেঞ্জ করে দিলাম। ওকে, একদম লাস্টে গেলাম, এন্টার। আবার একই পদ্ধতিতে আমি ইনসার্ট ইনটু অ্যাকাউন্টস আনলাম, কলামের নাম আনলাম এবং ভ্যালু গুলো আনলাম। এখানে কিছু পরিবর্তন করে দিই আমরা। জাস্ট একটা কিছু একটা লিখলাম।
এখানে একটা ভ্যালু পরিবর্তন করে দিলাম। এগুলো সবই কাল্পনিক ফার্স্ট নেম, কাল্পনিক লাস্ট নেম এবং কাল্পনিক মোবাইল নাম্বার। ঠিক আছে, আমরা ইনসার্ট করলাম। তো দেখো আমরা পরপর 3টি ইনসার্ট করেছি, মানে 3টি রো ডাটাবেজে আমরা প্রবেশ করিয়েছি। ওকে, এগুলো যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাকাউন্টস। দেখো আমরা অ্যাকাউন্ট আইডি কিন্তু ইনসার্ট করিনি, ফার্স্ট টাইম করেছিলাম, লাস্ট টাইম করেছিলাম, ইমেল করিনি, সো আসেনি। ফোন নম্বর করেছিলাম, ফুল নেম কিন্তু আমরা ইনসার্ট করিনি, কিন্তু এসেছে। কারণ এগুলো সবই এসেছে হচ্ছে জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি এই কনস্ট্যান্টের জন্য, এবং আরেকটি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জেনারেটেড অলওয়েজ অ্যাজ এটির জন্য। সো এই দুটির সুফল আমরা পেলাম, যদিও বা জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা প্রিভিয়াস ভিডিও টিউটোরিয়ালে, মানে প্রিভিয়াস ল্যাবে কিন্তু আমাদের রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে হবে। সো এটি আমাদের পার্ট 2, মানে অল্টার টেবিলের আমরা পার্ট 2 ল্যাবে আছি। এখন আমাদের যেহেতু ডাটা ইনসার্ট করা আছে, সো আমরা ইনসার্টের আরো অনেক পদ্ধতি আছে। আমি তোমাদেরকে যেহেতু এখন ইনসার্ট কমান্ডটা অন ডিটেলস দেখাচ্ছি না, এই জন্য আমি খুব ইজি একটি ইনসার্ট কমান্ডের মাধ্যমে এটা ইনসার্ট করলাম। জাস্ট ইনসার্ট ইনটু অ্যাকাউন্টস, কলামের নামগুলো ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছিলাম, যে যে কলামে আমি ডাটা পাঠাতে চাই, এবং সেই কলামের সাপেক্ষে আমি ভ্যালুগুলো সিরিয়ালি বসিয়ে দিয়েছি। তোমাদেরকেও এভাবে সিরিয়ালি বসাতে হবে, যেটি ফার্স্ট টাইমের ভ্যালুটি এখানে প্রথমে বসাতে হবে, লাস্ট টাইমের ভ্যালুটি দ্বিতীয়তে বসাতে হবে, মানে এখানকার সিরিয়ালটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে। যে অর্ডারে তুমি কলামের নামগুলো লিখেছো, ভ্যালুগুলো একই অর্ডারে লিখবে, এবং মনে রাখবে নাম্বার ডাটা টাইপ হলে তোমাকে সিঙ্গেল কোড দিতে হবে না, ডেট এবং ভার্চার ডাটা টাইপে তোমাকে সিঙ্গেল কোড দিতে হবে। ওকে, এই এক্সপিরিয়েন্সের আলোকে আমরা এখন চলে যাব আমাদের অল্টার টেবিল মডিফাই কলাম স্টেটমেন্ট রিয়েল ল্যাবে, যে ল্যাবের জন্য আমরা এই প্রস্তুতি নিলাম, একটা টেবিল তৈরি করলাম, ডাটা ইনসার্ট করলাম। ওকে, এখন আসো আমাদের আমরা একটু আলোচনা করে নিই, সেটি হচ্ছে Oracle will allow you to perform many actions, but the following are the main ones. অনেকগুলোর মধ্যে মেইন গুলো কি? অল্টার টেবিল মডিফাই, এই ক্লজের আন্ডারে, এই কমান্ডের আন্ডারে Oracle অনেক কাজ করতে দিল। তোমার মেইন গুলো হচ্ছে modify the columns visibility, allow or not allow null values, shorten or widen the size of the column, change the default value of a column, modify the expression of the virtual column. Okay, তো আমরা ফার্স্ট এখন প্র্যাকটিস করব মডিফাই দ্য কলামস ভিজিবিলিটি। ওকে, সো আমরা প্রথমটিতে আছি, মেইনটিতে আছি মডিফাই দ্য কলামস ভিজিবিলিটি। এই পুরো লেসনটা তোমরা আমার কোথায় পাবে? এই পুরো লেসনটা তোমরা পাবে হচ্ছে আমাদের ব্লগে। ব্লগে তোমরা থেকে এই থিওরি পার্টটা তোমরা পুনরায় স্টাডি করে নিতে পারবে। তো মডিফাই দ্য কলামস ভিজিবিলিটি এই পজিশনে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে একটি কলাম মডিফাই করব। ওকে, তো আমরা একটু টেবিল নেমটা পরিষ্কার করে দেখে নিই, ডেস্ক অ্যাকাউন্টস। ওকে, আমরা যেটা করতে পারি, alter table is a command, accounts is a table name. ওকে, মডিফাই, যেহেতু আমরা মডিফাই করছি, অ্যাডও করছি না, ডিলিটও করছি না, একটি কলামকে মডিফাই করছি, তার ক্যারেক্টার মডিফাই করছি। সো মডিফাই ফুল আন্ডারস্কোর নেম ইনভিজিবল। আমরা যদি এই ইনভিজিবল কমান্ডটি ব্যবহার করি কলাম নামের পাশে, তাহলে যে ঘটনাটি ঘটবে, এই ফুল নেম কলামটি কাউকে শো করবে না। কোনো সিলেক্ট কমান্ডের আওতায় কিংবা কোনো ডেসক্রাইব মোডের আন্ডারে এটি শো করবে না। এটি শুধুমাত্র যে সুপার পাওয়ার ইউজার সিস্টেম সিস কিংবা অ্যাডমিন ইউজারের কন্ট্রোলে এটি থাকবে এবং সেই এটি দেখতে পাবে। যেমন আমরা যখন এটি ইনভিজিবল করলাম,
তখন কি হলো তুমি দেখো, এখন যদি আমি সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাকাউন্টস লিখি, সিলেক্ট যে কমান্ড টু সিলেক্ট অল ডাটা, স্টার মিনস অল, ফ্রম অ্যাকাউন্টস আমি সেমিকোলন দিয়ে এন্টার দিই, দেখো এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্ট আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ইমেল, ফোন সবগুলো এসেছে এবং সবগুলো ডাটা এসেছে, কিন্তু ফুল নেম কলামটি আসেনি। একটু উপরে ওঠো, দেখো তুমি যখন প্রথমবার প্র্যাকটিস করেছিলে সিলেক্ট কমান্ড, তখন কিন্তু ফুল নেমটি এসেছিল। দ্যাট মিনস এইটা মডিফায়ার একটা কমান্ড, এটি তুমি জেনে রাখলে যে যে কোনো কলামকে তুমি ইনভিজিবল করে রাখতে পারো, আবার পরবর্তীতে সেটি তুমি ভিজিবলও করতে পারো। ঠিক আছে, তুমি একের অধিক কলামও ভিজিবল করতে পারো, আবার ইনভিজিবল করতে পারো। যেমন তুমি যদি টেক্সট মোডে দেখো তাহলে দেখো কি দেখায়, ডেস্ক অ্যাকাউন্টস মানে ডেসক্রিপশন মোডে যদি দেখো তাহলে দেখো এখানে ফুল নেমটি দেখাচ্ছে। ওকে, তুমি যদি আবার এটাকে আগের পজিশনে ফিরে আনতে চাও, অল্টার টেবিল অ্যাকাউন্টস, ওকে, মডিফাই ফুল নেম, আবার ভিজিবল লিখবে, ভিজিবল সেমিকোলন ইন্টার। সো এখন থেকে সে এটা ভিজিবল হয়ে যাবে। যেমন আমি দেখলাম টেক্সট অ্যাকাউন্টস, দেখো এখন ফুল নেমটা ভিজিবল হয়ে গেল। তাহলে আমরা অল্টার টেবিল মডিফাই কলাম স্টেটমেন্ট, অল্টার টেবিল মডিফাই কলাম এই স্টেটমেন্টে জন্য একটি টেবিল ক্রিয়েট করলাম, ডাটা ইনসার্ট করলাম, তারপর প্রথম তার পার্টে মেজর যে কাজগুলো অল্টার টেবিল মডিফাই কলাম স্টেটমেন্ট করতে পারে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মডিফাই দ্য কলামস ভিজিবিলিটি। এই মডিফাই দ্য কলামস ভিজিবিলিটি দুটো পার্ট ছিল, একটা হচ্ছে ভিজিবল কিওয়ার্ডের ব্যবহার আর একটা হচ্ছে ইনভিজিবল কিওয়ার্ডের ব্যবহার। আমরা দুটো কনস্ট্যান্টই প্র্যাকটিস করেছি। ওকে, এখন আমরা এটা এই ভিজিবিলিটি এবং ইনভিজিবল এবং ভিজিবল এটি নিয়ে কিন্তু ভার্সন রিলেটেড কিছু ইস্যুজ আছে, আমরা এই জটিলতায় ভিডিও টিউটোরিয়ালে যাব না। ওকে, অ্যালাউ অর নট অ্যালাউ নাল এক্সাম্পল, অ্যালাউ অর নট অ্যালাউ নাল মানে আমরা নট নাল লিখেছি যেখানে, দ্যাট মিনস এই কলামটি ফাঁকা রাখা যাবে না। ওকে, এটি প্রাইমারি কি ডিফাইন করার জন্য অ্যাকাউন্ট আইডি কলামে অটোমেটিক্যালি নট নাল হয়েছে, বাট আমরা কিন্তু ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেমে নট নাল লিখেছিলাম। তো এখন আমরা এটা টেবিল ক্রিয়েট করার সময় লিখেছিলাম, বাট আমি যদি অল্টার মোডে এই কাজটি করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে অ্যালাউ অর নট অ্যালাউ, নট অ্যালাউ নাল এই প্র্যাকটিসটি করব। আমরা একটু করে অল্টার টেবিল মডিফাই কলাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে অথবা অল্টার টেবিল কমান্ডের আওতায় এটা আমরা করে ফেলি। অল্টার টেবিল অ্যাকাউন্টস, ওকে, মডিফাই ইমেল ভার্চার টু, মানে ইমেল কলামটাকে আমরা মডিফাই করতে চাচ্ছি। আমরা টেবিল তৈরি করার সময় ইমেল কলামে কিন্তু নট নাল প্রবেশ করিনি, নট নাল কনস্ট্যান্টই দিইনি, এই কারণে কিন্তু আমরা ইমেলে ডাটা ইনসার্ট করিনি। যেমন দেখো আমরা কিন্তু এখানে ইমেলে ডাটা ইনসার্ট করিনি এবং কম্পিউটার আমাদেরকে প্রোটেক্টও করেনি, মানে আমাদেরকে কোনো ওয়ার্নিংও দেয়নি যে কেন তুমি ইমেল কলামে ডাটা ইনসার্ট করছো না। বাট যখন আমি এই কনস্ট্যান্টটি সেট করব অল্টারের মাধ্যমে, অল্টার টেবিল অ্যাকাউন্টস মডিফাই ইমেল ভার্চার টু অফ, তো এটাও অ্যাকসেপ্ট করছে না, কারণ এটা তো অ্যাকসেপ্ট করবেই না, কারণ হচ্ছে আমাদের তো ভিতরে নাল ভ্যালুজ আছে, আমি এখন নট নাল করতে পারবো না। তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটি হচ্ছে অল্টার টেবিল অ্যাকাউন্টস এটি লিখবো, লেখার পরে আমরা লিখবো মডিফাই ইমেল ভার্চার নট নাল কনস্ট্যান্টই লিখবো না। দ্যাট মিনস দেখো এটাও তোমার শেখা হলো, তুমি এইভাবেও একটা টেবিলকে অল্টার করতে পারো। সবসময় যে তুমি কনস্ট্যান্ট সেট করার জন্য অল্টার করবে তা না, তুমি কলামের সাইজ ইনক্রিমেন্ট করার জন্য অল্টার করতে পারো, বাট শর্ত হচ্ছে সেম ডাটা টাইপ হতে হবে। ওকে, দেখো টেবিল অল্টার্ড হয়েছে, টেবিল অল্টার্ড। এখন আমি আপডেট কমান্ডটি প্রয়োগ করতে পারি। ওকে, আপডেট অ্যাকাউন্টস, ওকে, তারপরে সেট ইমেল ইকুয়াল টু লোয়ার কেস, কনভার্ট করার জন্য ফাংশনের নাম ফার্স্ট নেম ডট লাস্ট নেম @x.com। ওকে, দেখো 3 রোজ আপডেটেড, ডাটাবেজে যত রো আছে সবরা আপডেট হয়ে গেল। ওকে, দেখো আপডেট কমান্ডটি যে সবসময় এত জটিল ভাবে করতে হবে তাও কিন্তু না, আমি তোমাকে একটা সিম্পল আপডেট করে দিই। আপডেট অ্যাকাউন্টস এভাবেও তুমি আপডেট করতে পারো। সেট ইমেল হচ্ছে জাস্ট একজনের জন্য করি, ঠিক আছে। সেট ইমেল হচ্ছে ধরো আরিফ
@gmail.com এভাবে তুমি লিখতে পারো। মানে কার জন্য হবে, হয় যেখানে অ্যাকাউন্ট আন্ডারস্কোর আইডি ইকুয়াল টু 1, কারণ আমরা অলরেডি জেনেছি যে 1 নামে একটা অ্যাকাউন্ট আইডি রয়েছে। তুমি এখানে অ্যাকাউন্ট নেম দিতে পারতা, ফুল নেম দিতে পারতা, লাস্ট নেম দিতে পারতা, তুমি যে কোনো হোয়াইল ক্লজে তুমি যে কোনো শর্ত ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতা। ঠিক আছে, তো আমি এখানে একটু দেখালাম যে যার অ্যাকাউন্ট আইডি 1 তার ইমেল অ্যাড্রেসটা শুধু আমি পার্টিকুলারলি arif@gmail.com করলাম, মানে আমি একজনের ইমেল অ্যাড্রেস আপডেট করলাম। ঠিক আছে, তো আমরা একটু ভ্যালুগুলো চেক করি। সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাকাউন্টস, এখানে নিচে ভেঙে চলে এসেছে, কারণটা হচ্ছে যে লেন্থ বেড়ে গেছে, আমাদের বাফার সাইজ এগুলো আছে না ডস প্রম্পটের। এই ডস প্রম্পটে অনেক হেভি লেন্থ ডাটা দেখার জন্য বাফার সাইজ চেঞ্জ করা যায়, তোমরা এটা টিউটোরিয়াল থেকে দেখো, বাট এখানে একটু বুঝে নাও। এটি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এটা হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে ফোন, এটা হচ্ছে ফুল নেম, ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক্যালি। এখন যে কমান্ডটি আমরা প্র্যাকটিস করতে যে এত দূর আসলাম সেটি হচ্ছে যে আমি ইমেল অ্যাড্রেসকে মডিফাই করে নট নাল করব। ঠিক আছে, তাহলে আমি সেটা আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলি। ওকে, তাহলে আমরা কি লিখবো, আমরা দেখো এখানে লিখবো অল্টার টেবিল অ্যাকাউন্টস মডিফাই, এটি আমাদের মেইন প্র্যাকটিস ছিল। মডিফাই ইমেল এই কলামটা ভার্চার টু, দেখো এখন এখানে সাবধানে থাকতে হবে, সেটি হচ্ছে যে তুমি অলরেডি 15 ক্যারেক্টার ব্যবহার করে ফেলেছো, সো তুমি আর লেন্থ কমাতে পারবে না, লেন্থ বাড়াতে পারবে বাট কমাতে পারবে না। ঠিক আছে, এখন আমি এখানে নট নাল দেবো, এবার নট নালটা নিবে কারণ টেবিলের মধ্যে ইমেল কলামটি কোনো রোতেই ফাঁকা নেই। তো টেবিল অল্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি, টেবিল অল্টার হয়ে গেল এবং এই টেবিলে নতুন একটি কনস্ট্যান্ট সেট হলো। এখন এই কনস্ট্যান্টটি সেট হলো, এই কনস্ট্যান্টটি আসলে কি কাজ করছে কিনা এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। কিভাবে বুঝবো, দেখো তুমি আগে যখন ইনসার্ট করেছিলা তখন কিন্তু তুমি ইমেল কলামে ডাটা ইনসার্ট করোনি, তারপরে ইনসার্ট হয়েছিল। এই যে ইনসার্ট ইন দ্য অ্যাকাউন্টস আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। তারপরে দেখো আমি সেই ফিল্ডগুলো কার্যার দিয়ে আনছি, ফার্স্ট টাইম, লাস্ট টাইম, ফোন, এটা আমরা লিখেছিলাম, এরপরে আমরা ভ্যালু লিখেছিলাম। ওকে, এভাবে ভ্যালুগুলো লিখেছিলাম। ঠিক আছে, তো আমি একটু ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিই, এখানে আমরা এবিসির জায়গায় এক্স ওয়াই জেড দিই, এখানে একটু মোবাইল নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিই। ঠিক আছে, এভাবে আমরা ভ্যালু ক্রিয়েট করেছিলাম। বাট এবার যখন আমি এন্টার করলাম, দেখো এবার কিন্তু সে ইনসার্ট নিচ্ছে না, ক্যান নট ইনসার্ট নাল ইনটু সিস্টেম ইউজারের অ্যাকাউন্টস টেবিলের ইমেল কলামে, এভাবে তোমাকে এরর মেসেজ দিচ্ছে, দ্যাট মিনস কনস্ট্যান্টলি অ্যাক্টিভেটেড। কনস্ট্যান্টের নাম কি, নট নাল। সো এই কলামটি এখন নট নাল কনস্ট্যান্ট আছে, নট নাল কনস্ট্যান্টটি এই কলামে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, অ্যাক্টিভেটেড আছে এবং এই নট নাল কনস্ট্যান্টটিকে তোমাকে সবসময় এখন স্যাটিসফাই করে চলতে হবে, আদারওয়াইজ এই রোতে তুমি আর ডাটা ইনসার্ট করতে পারবে না। ওকে, এখন যে ঘটনাটা ঘটলো, এই সিস্টেমটি অলওয়েজ ইউজারকে মনে করিয়ে দিবে যে আমাকে অবশ্যই ভ্যালু দিতে হবে, আমি ইমেল কলাম আমার ইমার্জেন্সি প্রয়োজন আছে এবং এই ডিজাইনার এই কলামটাতে নাল ভ্যালু রাখার পারমিশন দেননি। সো কোনোভাবেই কোনো প্রোগ্রামার ফ্রন্ট এন্ড থেকে কিংবা ব্যাক এন্ড থেকে ইমেল কলামে ভ্যালু না দিয়ে কোনো রো ক্রিয়েট করতে এখন থেকে আর পারবে না। তো তুমি যদি এখন এটাকে আবার চিন্তা করো যে তুমি ঠিক করবে, তাহলে তোমাকে অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে, এখানে ফোন এরপরে ইমেল এই কলাম নামটি জুড়ে দিতে হবে। ওকে, দেখো ডাটাবেজে কিভাবে সিরিয়াল ছিল এটি বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে তুমি এখানে কলামের নামে যে সিরিয়ালটি মেনটেন করছো, তুমি এখানে ভ্যালুর জন্য সে একই সিরিয়াল মেনটেন করবে। ঠিক আছে, যেমন আমি বললাম x@gmail.com। ওকে, ইনসার্ট কোটেড স্ট্রিং নট প্রপারলি টার্মিনেটেড, এখানে দেখো আমি স্ট্রিং টার্মিনেশন করতে ভুল করেছি। ওকে ফাইন, ইনসার্ট ইনটু অ্যাকাউন্টস, কলামের নাম এখানে আমি এই কার্যে নিয়ে এসে এখানে আমি স্ট্রিংটা প্রপারলি ইন করে দিলাম। ওকে, এন্টার। সো ওয়ান রো ক্রিয়েটেড। এখন আমরা ভ্যালুগুলো দেখি, সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাকাউন্টস,
দেখো এই ভ্যালুটি ইনসার্ট হয়েছে।